Hi students, welcome to this session. In this session we are going to discuss one of the queue variant, that is circular queue. Here in this session um, we need to understand what is the need for this circular queue and what are the operations that can be performed on circular queue. Circular queue, as the name indicates, we are visualizing this queue as in circular shape. It is a linear data structure, though we represent this as in circular shape, in which elements are arranged such that end of the queue is followed by the front of the queue. This is a very much important. This is what the queue we have studied earlier. This is linear in shape. It has two ends, front and rear. We call this as linear queue. But in case of circular queue, the end of the queue is followed by the front of the queue. So this end is going to attach with the front end like this. This is representation of circular queue. Here we have re-represented the same linear queue in circular shape. We can observe that here there are four elements 20, 30, 40 and 50. 20, 30, 40 and 50. Index ನೋಡಿ 0 to 4 ಇದೆ. ಸೊ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ 5. ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ 0 to 4 ಇದೆ. ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ 5. ಫ್ರಂಟು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 1ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ರಿಯರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 4ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 1ಗೆ, ರಿಯರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 4ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಿನಿಯರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೇಮ್ ಕ್ಯೂನ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಲಿನಿಯರ್ ಕ್ಯೂನೇ ನಾವು ಈ ಥರ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ರಿಯರ್ ಎಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಫ್ರಂಟ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯೂ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯೂ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. So what is a circular queue? In circular queue, the elements of given queue can be stored efficiently in an array so as to wrap around, so that end of the queue is followed by the front of queue. So the basic question is, why we need circular queue? For this question, we need to understand the disadvantage of linear queue. Queue is a linear data structure where elements are inserted from one end and elements are deleted at other end. Now let us see what is the disadvantage of representing a queue using array. Consider this example. The situation will arise when 5 elements, say 10, 20, 30, 40 and 50 are inserted. ಇಲ್ಲಿ 10, 20, 30, 40, 50 ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿತ್ತು. ದೆನ್ ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, that is 10 and 20. Now if we try to insert an item here in the rear end, we get the message queue is overflow, because the rear is equals to queue size minus 1. Here queue size is 5. Here rear value is 4. Index 4. That is size minus 1. 5 minus 1, that is 4. So the condition is true. Here we get message overflow. This is because in our function, before inserting element, the pointer rear is compared with queue size minus 1. Since rear is same as queue size minus 1, insertion is not possible. You must note that
rear insertion is denied in a queue even if the room is available at front end. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೊಕೇಶನ್ನು ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಮೆಸೇಜ್. Thus, even if free memory is available, we cannot access these memory locations. This is a disadvantage of linear queue. This disadvantage can be overcome by moving the item 30, 40, 50 ಈ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಫ್ರಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಝೀರೋಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನಂತರ ಇದರ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ದ ಡೇಟಾ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್. Let us see how these disadvantages and difficulties can be overcome using circular queue. The pictorial representation of a circular queue and its equivalent representation using an array are given side by side here. This circular representation allows the entire array to store the elements without shifting any data within this queue. This is an efficient way of implementing a circular queue using arrays. This is queue of 0, queue of 1, 2, 3, 4. ಇದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 0th ಇಂಡೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 1ನಲ್ಲೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 2ನಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 30 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ, 3ನಲ್ಲಿ 40, 4ಅಲ್ಲಿ 50. ಸೊ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ರೂಮ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ರಂಟು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಈ ಹೊಸ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಫ್ಟರ್ 50. ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯರ್ ಎಂಡು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಆರನ್ನು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು r+1. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾವು ಈ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೊಸದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ 60 ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ಥರ ಮತ್ತೆ ರಿಯರ್ನ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಷನಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ರಿಯರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್, ಅವೆರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ರಿಯರ್ನ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ನ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು r+1 ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಬರಿತೀವಿ. ನಾವು ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಇದೆ +1 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಯರ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 5, ಬಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 5 ಅನ್ನೋದು ಈ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. 0, 1, 2, 3, 4 ಈಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಆಗುತ್ತೆ. 5 ಅನ್ನೋ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಗೆ 16 ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗಬೇಕು ರಿಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈ 5 ಬಂದಿರೋದನ್ನು 0 ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಯಾವ ಆಪ್ರೇಷನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ
ಮಾಡ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಪರೇಟರ್. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಆಪ್ರೇಟ್ರನ್ನು? ನಾವು ಮಾಡ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಎರಡು ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಏನು ರಿಮೈಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಕೋಶಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ರಿಮೈಂಡರ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಈಗ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ 5 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಮಾಡ್ 5, 5 1s are 5 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಉಳಿತದೆ. ಆಗ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬಂತು. ಆಗ ಆರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ 5 ಅಂತ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 5 ಮಾಡ್ 5 ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯೂ. ಇದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 0 1 2 3 4. ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ 5. ಈ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ 10. ಈಗ ಫ್ರಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ರಿಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೀಗ ಹೊಸದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕ್ಯೂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ರಿಯರನ್ನು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ, ಆ ನಂತರ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ರಿಯರನ್ನು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಕ್ಯೂ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫ್ರಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ 0th ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗೆ. ರಿಯರನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, 20 ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರಿಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ 30 ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ರಿಯರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಥರ 40 50 ಕ್ಯೂ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು, 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ರಂಟ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ರಿಯರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 4ಗೆ. ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, ರಿಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4. ಈ ಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ಯೂ ಇಂದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಏನು ಅಂತೇಳಿ. ಫ್ರಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ರಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದನ್ನ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ರಿಯರ್ನ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಫ್ರಂಟನ್ನು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ರಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇತ್ತು, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1. ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ 10 ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ 20 ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರಂಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 30ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಫ್ರಂಟ್. ಸೊ 10 ಮತ್ತು 20 ಡಿಲೀಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಈಗ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನ ಅಂತಂದರೆ ಈ 0th ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ರಿಯರನ್ನು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ರಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ರಿಯರು? ರಿಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಇತ್ತು. ಸೊ ರಿಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಾಡ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂ. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ರಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತಂದರೆ 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ 5, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ ರಿಯರ್ 0ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ರಿಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಾಡ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂ. ಇದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯೂನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ರಿಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ರಿಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಾಡ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ 5. ಸೊ 1 mod 5 ದಟ್ ಈಸ್ 1. ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 1ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಹೊಸ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ
will hold good for all the conditions. The various operations that can be performed on circular queues are insert at rear end, delete from front end, and display queue contents. First, insert from the rear. ಫಸ್ಟು ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆದರ್ ದ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ಫುಲ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಟು ಚೆಕ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಫ್ಲೋ ಕಂಡೀಷನ್, ವಿ ಯೂಸ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೌಂಟ್. This variable contains the number of items in the queue at any instant. So as an item is inserted, incremented count by 1, and as an item is deleted, decrement it by 1. So this will keep track of the number of elements present in the queue. By this, it is ensured that at any point of time, count always contains the total number of elements in the queue. So if the queue is empty, count will be 0, and if the queue is full, count will be queue size. ಸೊ ಅದು ಕ್ಯೂ ಸೈಜ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಅನ್ನೋ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ ಆದರೆ, ಈ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ ಆದರೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಫುಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಯೂ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಂತಾದರೆ ನೋಡಿ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯೂಗೆ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲೀನಿಯರ್ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಾದರೆ ರಿಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತಿತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಸೈಜ್. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ರಿಯರ್ ಎಂಡನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾವಾಗ ರಿಯರ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ 0th ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಗ ನಾವು ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ರಿಯರ್ಗೆ ಐಟಮ್ ಅಥವಾ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟೆಪ್ 4ಅಲ್ಲಿ ಕೌಂಟನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕೌಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 0 ಇಂದ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಹೊಸ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆದಂಗೂ ಕೌಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೌಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಯರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಿನಿಯರ್ ಕ್ಯೂಗೆ ಏನಿದೆ ಆಪರೇಷನ್ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಪರೇಟರ್. ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂಡರ್ಫ್ಲೋ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ to be followed while deleting an element. Check for underflow. If count is equals to 0, print queue is empty. ಇದು ಟ್ರೂ ಆದರೆ, ಅಂದರೆ ಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದ್ದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕ್ಯೂ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಫಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆದರೆ, ಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ 3ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದು? ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, 0th ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಆಫ್ 0 ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು, ಪ್ರಿಂಟ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಐಟಮ್. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ರಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ಈ ಫ್ರಂಟನ್ನು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇತ್ತು, 0 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತಂದರೆ ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಎಫ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ನಾವು ಇದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೈನ್ ಮಾಡ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋ ತನಕ ಈ ಮಾಡ್ ಆಪ್ರೇಟ್ರಿಂದ ನಮಗೇನು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ.
ಫ್ರಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ರಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್, ರಿಯರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್. ಲಿನಿಯರ್ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದೇ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ, then only this mod operator will comes into the picture and plays its role. Count is equal to count minus 1. ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು 5 ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಒಂದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಡಿದ್ರೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೌಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೂ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ಡಿಲೀಟ್ ಎನ್ ಐಟಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ shown here. Implementation of this algorithm: if count is equal to 0, print underflow, else we are printing deleted item, that is queue of front. Then we increment front pointer to front plus 1 mod queue size and updating the count is equal to count minus 1. Displaying the contents of a queue is not much different from the linear queue. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದಾದರೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಫ್ಲೋ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಫ್ ಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಫ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು main function. Else if this condition is false, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಇದೆ, 0 1 2 3 4 ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಫ್ರಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಯರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 10 20. ಸೊ ನಾವೀಗ ಈ ಕ್ಯೂನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫ್ರಂಟಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿಂದ. ಸೊ ಒಂದು ಐ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ರಂಟಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 10 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಂತರ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಪ್ಲಸ್ 1, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಫ್ ಇತ್ತು, ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ 0 ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಐ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಐನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಐ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 20, ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಐ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 30ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಐನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತನಕ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4, ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಐ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 50ನ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೀಗೆ ಐನ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂಟಿಲ್ ಐ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೌಂಟ್. ಈ ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೌಂಟ್ ಈಸ್ 5. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೌಂಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಅದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಲೂಪಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ತೀವಿ. So this is all about the circular queue. In the next session, we are going to discuss the concept of double-ended queue or DQ. Thank you.